सत श्री अकाल जी, मेरा नाम रविंदर सेन है। आई गैस ਇੰਨੇ के लोग आए ਅੱਜ क्योंकि इट्स टू लेट। मैंने अमेरिका कैनेडा ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਡੇ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਥਾਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਅ ਸੈਮੀਨਾਰ। अगर मैं पंजाबी च बोलना इट्स ओके। अगर किसी को पंजाबी नहीं समझ आती प्लीज कमेंट कर दियो, फिर मैं हिंदी तां स्विच करूंगा, वरना मैं पंजाबी च खुश हाँ बोल के। ठीक है जी, मेरा नाम रविंदर सैन है जी, मैं हैल्थ कोच हैं। 90% लोग मैंने डॉक्टर ले जाने क्योंकि बहुत लोगों की फिजिकल कंडीशंस ठीक हो जानी है साडे प्रोग्राम ते। बट आई डोंट क्लेम दैट आई एम अ डॉक्टर। मैं फिजिकल कंडीशंस ठीक करने का क्लेम नहीं करता, मैं कुछ होर करदा। इट्स कॉल्ड हैल्थ कोचिंग। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਜਿਹੜਾ मैं सबजैक्ट कहा ਸੀ ਅੱਜ सबजैक्ट है कि रूट कॉज की है चीज़ों का। बहुत सारी बीमारियां ने, बहुत सारी कंडीशंस ने, उन्हों का रूट कॉज की है। मैं हर बारी गल करता हूं लोगों नाल कि किसी भी लड़ाई में जितन लई सब तो पहली चीज़ की होनी चाहिए पता, लोगों को ही नहीं पता। टू विन एनी काइंड ऑफ वॉर, लड़ाई है जी, हैल्थ एक लड़ाई है। अज के टाइम तुसीं दिन च 4% अपने आप को वधिया हैल्दी करने की कोशिश करते हो, 10 गुना तुसी अनहेल्दी होंगे हो। तो हर रोज एक लड़ाई है। तो किसी भी लड़ाई को जितन लई सब तो पहली कंडीशन की है जिहड़ी लोग मिस कर देने हैं, वो है दुश्मन का पता होना। 99% लोगों को यही नहीं पता दुश्मन कौन है, कि वो अनहेल्दी क्यों हो रहे हैं। देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड कि बंदा अनहेल्दी हो रहा है। वो रीजन अगर नहीं पता आपां नूं तो आपां की कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम की है कि आपां अनहेल्दी हो जाने ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਟੈਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈਲਥ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। आ लिस्ट है, लिस्ट पढ़ के दस पूरी लिस्ट है। सब तो पहली प्रॉब्लम उस दुश्मन करके मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन। दूजी प्रॉब्लम विजन इश्यूज, अख च प्रैशर, मोतिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, उस दुश्मन करके। फिटीग, टायर्डनेस, थकिया थकिया एनर्जी नहीं रहनी। स्लीप एपनिया, नींद नहीं आनी है ना, वो नींद ना आने करके डिप्रेशन अलग कारण बन जाता। फिर हाई ब्लड प्रेशर उसी दुश्मन दे करके है। कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स जिन्हों कहने डिमेंशिया, याददाश्त चली गई, मैमरी घट हो गई कि फ्रिज खोलिया ये भुल गए की करना आया सी, एक कमरे से दूजे कमरे च गए मैं की करना आया सी, उन्होंने कहने कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। फैटी लिवर, वो दुश्मन करके लिवर भी फैटी होंदा है। इन्फ्लेमेशन कि दुखी शरीर बिना गलों जिथे हाथ लाओ दर्द है, कारण नहीं पता। एक मेरी रिक्वेस्ट है जी, किसी ने अपना स्पीकर ऑन कराया है, प्लीज कैन यू स्विच ऑफ, प्लीज अपने आप म्यूट कर दो, डिस्टरबेंस है बिच। ठीक है जी। इन्फ्लेमेशन जेडे कि बिना सिर पैर का दर्द कहने, हर एक जगह च दर्द, जोड़ां का दर्द बिना गलों। हार्ट अटैक उस दुश्मन दे करके हुंदा है। बैली फैट जेड़ा पूरे नेड़े फैट आंदा ने ढिड दे, वो उस दुश्मन करके हुंदा है। स्टोक जिन्हों आपां कहने कि स्टोक आ गया जी, क्लॉट हो गया सी, कोई नस फट गई सिर दी, स्टोक कहने उन्होंने, वो भी किस करके, वही दुश्मन करके। कुछ कैंसर ने जेडे उस बीमारी करके या उस दुश्मन करके फॉलो या बनते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हुण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर च बहुत कुछ आ जाता है। डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हैशीमोटोस थायराइड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अथराइटिस, बर्सिटाइटिस, टेंडिनाइटिस, ये जोड़ अपने क्लब्ड हो जाते हैं। ते IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो भी इसी करके होंदा है। सारे ये सारी चीज़ों का कारण है। परमजीत सिंह जी प्लीज अपना फोन म्यूट रखो, तुसी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो। आई एम सॉरी, अदरवाइज आई हैव टू पुट यू आउट ऑफ द रूम। ते IBS जिन्हों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहने, लीकी गट, ये सारियां एक दुश्मन करके प्रॉब्लम आईयां ने। हुण दुश्मन लोगों को नहीं पता की है। तो पहली गल जिवें मैं कहना, किसी भी लड़ाई में जितन लई दुश्मन का पता होना जरूरी है। इस दुश्मन का नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैं जद भी गल करदा इस प्रॉब्लम की गल करदा, लोगों को यही नहीं पता कि एक प्रॉब्लम की है। अपनी बॉडी च इंसुलिन बनती है,
इंसुलिन अपने सैल ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। जब ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਜਾਣ ਲਈ इंसुलिन ਚਾਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। इंसुलिन ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਖੁੱਲਦਾ, ਖਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੱਕ इंसुलिन ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ इंसुलिन ਦਾ ਲੈਵਲ ਔਨ ਅ ਗਿਵਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ इंसुलिन ਨਾਲ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਝਿੱਲੀ, ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇਟਸ ਕਾਲਡ इंसुलिन ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ इंसुलिन ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 120 130 140 150, ਆਪਣੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ इंसुलिन। ਉਹ इंसुलिन ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ। The purpose of insulin is to bring blood sugar down। ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਵੀ इंसुलिन ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਡੀ 'ਚ इंसुलिन ਬਣਦਾ, ਸੈੱਲ ਖੁੱਲਦਾ, ਫੂਡ ਉਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸੈੱਲ ਕੰਟੈਂਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਟੈਂਟਡ ਮਤਲਬ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਰੱਜ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इंसुलिन ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਹੈ इंसुलिन ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੜ ਮਿਲ ਜੇ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਰ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? इंसुलिन। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਹੋਰ इंसुलिन ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫੂਡ ਸੈੱਲ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਪ 2, ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਦੋ देयर इज इंसुलिन ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੂਡ ਇਸ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜੇ। ਬਾय ਦ ਵੇ ਆਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੌਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਆਲ ਅਪਲੋਡਡ ਔਨ YouTube। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੀ ਜੜ इंसुलिन ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਯੂ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਯੂਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਪਰੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲੂਮੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈਲਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੋ ਗਏ ਗਲਤ ਖਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਹੈਲਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਲਥ ਸੀਗੀ। there was a time when you were healthy, there was a time when you had no physical problems or conditions। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਗਰੀਬੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧਾਓ। ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਛੱਡਦਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਛੱਡਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਨ ਯੂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਯੋਰਸੈਲਫ? ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਅਨਹੈਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਵੀ ਮੇਡ ਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਬੋਡੀ ਕਾਲਡ इंसुलिन ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ 14-15 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ 14-15 ਤੋਂ 90% ਹਿਊਮਨ ਇਲਨੈਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ इंसुलिन ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ इंसुलिन ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਕਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਹਾਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਹਾਈਲੀ ਫਰਾਈਡ, ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ, MSG, ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਕੋਨੇਟ, ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫੂਡ ਸਟਾਰਚ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਫੱਕੇ ਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹਾਈ इंसुलिन ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ इंसुलिन ਹਾਈ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ इंसुलिन ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਓ ਟੂ ਸੇਵ ਇਟ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ इंसुलिन ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਉਹ इंसुलिन ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਆਈਸਾਈਟ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਟਾਇਰਡਨੈਸ, ਫਟੀਗਡ, sleep apnea, नींद नहीं आनी, high blood pressure, cognitive disorders, memory issues, short term memory loss, fatty liver, inflammation, बिना गलो दर्द बॉडी च, हार्ट अटैक, belly fat,
ਸਟੋਕਸ ਹੋਣੇ, ਕੈਂਸਰ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਅਥਰਾਈਟਸ, ਬਰਸਿਟਾਈਟਸ, ਟੈਂਡਨਾਈਟਸ, IBS, ਇਰੀਟੇਬਲ ਬਾਉਲ ਸਿੰਡਰਮ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਥੈਂਕ ਗॉड, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਨੇ। ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਕੁਝ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਓਵਰ ਆਲ ਦੋਸ ਸਾਈਨਸ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੀਜਾ ਸਾਈਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਹਰ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਸ਼ੇਪ। ਹੋਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਣੀ, ਥਕਾਵਟ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਬੈਡ ਸਾਈਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟੀ ਜਾਣੀ। ਮੈਮਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਆਏ, ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਤੱਕ ਆਏ, ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਗਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੈਲੀ ਫੈਟ, ਇਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ OS, ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਮਿਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਟਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਥਕਾਵਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਇਰੀਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਖਿਜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੂਡ ਬੁਰਾ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੂਡ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਫਲੂਇਡ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਪਾਣੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲੂਇਡ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਕਿ ਸੁੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, PCOS, ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਅਨ ਸਿੰਡਰਮ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਇਕਲੀ ਓਵਰ ਜਾਣਾ। ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੂਡ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਆਣੀ, ਥਕਾਵਟ ਹੋਣੀ, ਝੋਪ ਕੇ ਆਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਵਰਜਨ ਆਪਣਾ ਆਈ ਦਾ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਈ ਸਾਈਟ। ਬੈਲੀ ਫੈਟ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ, ਟਾਇਰਡਨੈਸ, ਇਰੀਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਮੂਡ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਗੰਦਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਫਲੂਇਡ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ PCOS, ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਅਨ ਸਿੰਡਰਮ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਈਨਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂ ਗੈਟ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, डिप्रेशन, एंजाइटी, विजन इश्यूज, टायर्डनेस, sleep apnea, high blood pressure, heart attack, fatty liver, inflammation, dementia, memory loss, belly fat, strokes, कैंसर कुछ टाइप दे, अथराइटिस, IBS। ਇਹ ਲਿਸਟ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ। ਜੇ ਮੈਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਝਾੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਝਾੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ। ਮੈਂ 8 ਤੋਂ 10 ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ 2 ਚਮਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਹੀਪਡ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਝਪਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 36 37 ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ weight 91 kg ਸੀ ਉਦੋਂ।
ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਹੱਪਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਰਵਿੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਈ ਸਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੀਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥਕਾਵਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯੂਜ਼ 2-3 ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈ ਹੈਂਡਲਡ ਜਸਟ ਵਿਦ ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 months ਆਫ ਹੈਲਦੀ ਈਟਿੰਗ। ਮੈਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 26 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 17 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 91 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 65 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ 17 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 15-17 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਰ ਉਹਦੇ weight ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸੋ ਆਈ ਲਰਨਡ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਮੈਨੇ ਗੋਲ ਬਣਾਇਆ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਈ ਐਮ ਅ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਔਨ ਦ ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੋਬਡੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। 90% ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਟਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਜੀ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਵਰਗੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ 3 ਵਾਰੀ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਟੈਲ ਪੀਪਲ, ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਥਾਇਰਾਇਡ, ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਜਾਂ ਓਵਰੀਜ਼। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਕਰਕੇ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਫਿਕਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਸੀ। ਨਾਓ ਐਜ਼ ਯੂ ਗੋ ਹੈਲਦੀ, ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਲਾਫ ਐਟ ਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਨਰਾਤੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣੇ? ਉਸ 'ਚ ਐਪਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਆਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਖਾਈਓ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਫੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਫੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਫੂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਹੈ। ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮਗਰ ਲਿਵਰ ਦੇ ਥਰੂ ਫਰੂਟ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਸੈਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਨਸੂਲਿਨ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ, ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਲਵ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨੀਚੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਉੱਪਰਲਾ ਵਾਲਵ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 90% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਪਰਲਾ ਵਾਲਵ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲਵ ਤਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਂਤੜਾਂ 'ਚ ਫੂਡ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਟਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਿਆ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਸਹੀ ਚੀਨੀ ਖਾ ਲਓਗੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ MSG ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਕੋਨੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਰਚੀ ਫੂਡ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਡ ਫੂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਲਈ 3 ਗੁਣਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਇਨਸੂਲਿਨ ਉਹ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ, ਬੜੀਆਂ ਬੱਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 300 ਗੁਣਾ 300 ਟਾਈਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਹੈ,
मेरा काम ही है, हर एक बंदे का अपना लाइफ स्टाइल है, एक पक्की डाइट नहीं है कि हर एक बंदे ने वही फॉलो करनी है। हर एक बंदे का एक लाइफ स्टाइल है, हर एक बंदा काम कर रहा है, हर एक बंदे का एक वर्कआउट है। मेरा काम है वो बंदे की लाइफ स्टाइल समझनी, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਮਝ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਉਹ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦਾ? ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। देयर आर लिटिल बिट मोर थिंग्स, मगर अगर सब तो बड़ा दुश्मन, अगर 100% बीमारी चो 95% बीमारियां दी जड़ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आईज प्रॉब्लम, डाइजेशन इश्यूज, हेयर फॉल, फैटी लिवर, डायबिटीज फॉर श्योर, हैशीमोटोस, थायराइड, सब दे पिछे इक्को चीज निकलती है साडे वैल्यूएशन के हिसाब नाल, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ते ये चीज परखी हुई है मैंने, मेरा अपना, मैं ये नहीं कहता कोई रिसर्च मैंने किस तो करवाई है, मैं आप रिसर्च करी है। ਅਸੀਂ इंसुलिन रेजिस्टेंस से काम करते हैं। बंदा कहता सर ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ डिप्रेशन ਦੀ ਦਵਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? इंसुलिन रेजिस्टेंस ਕਰਕੇ। ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਫੂਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਬਲੱਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इंसुलिन रेजिस्टेंस ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਚਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਿਉਂ ਗਈ? इंसुलिन रेजिस्टेंस। ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐ ਲੱਗਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। बट द प्रॉब्लम इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਇਫ देयर इज एनी क्वेश्चन आई कैन टेक। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਗਰ एनीबॉडी हु वांट्स टू हैव अ क्वेश्चन हाथ रेज कर दे, आई विल आंसर द क्वेश्चन। क्या कोई कुछ ना पूछना चाहता है? कुछ anybody has a question? okay cool। ਤੇ you can personally reach me, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ I'll give my number anyways। ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ +91 which is ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਡ 9888475000 9884875000। I would love to message, reply करूंगा if you let me know। ठीक है जी। सर दसो जी, गैरी जी, गैरी जी। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल गैरी जी, कित्थों बोलते हो? मैं सर कैनेडा तो बोलदा। अपनी गलबात होंदी रहंदी है, जेड़ा मैं 2-3 तरीक ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਲਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ। ਆਪਾਂ 21 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ 21 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ ਇਨ ਦ ਬੋਡੀ। ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 0 ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਟਾਈਮਸ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ 21 ਟਾਈਮਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਫੇਰ ਵੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆ, ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਲਿਵਰ, ਇਹ ਘਟੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 0 ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਮੈਨੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਫਰੂਟਸ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਫਰੂਟਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਚਿਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੇ, ਪੋਰਕ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ, ਦਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ, ਬਦਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਲਾਦ 'ਚ ਉਨੀ ਕੁ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈਗੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰ ਲੜਦੇ ਨੇ, 0 ਕਾਰਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ? ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਸਲਾਦ 'ਚ 30 ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਸਲਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਰੂਟਸ 'ਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰੂਟਸ 'ਚ ਫਰਕਟੋਸ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਰੈਕਟੋਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਗੈਰੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 10 ਮਿੰਟ, ਅਗਰ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਆਨਸਰ। I don't think so anybody has a question. ठीक है जी। So list मैं कही सी, I gave you the list already. If you want to go over the list, है ना, तुसी मेरे तो रिकॉर्डिंग में सब नु द्वारा फॉरवर्ड करूंगा रिकॉर्डिंग भी। लेट मी नो। अच्छा प्लीज मैं इनू YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਜ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੈਰੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੈਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਗੈਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਦੋ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਿਸਟਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜੂੰਗਾ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ YouTube ਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਏ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।